किसान वीरों ते भैनों जय हिंद लैके हाजिर हाँ तुहाडा अपना प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत। जिवें तुसीं जानदे ही हो कि असी वख-वख दिनां च वख-वख माहरां नाल वख-वख विषयां ते गलबात करदे ही रहने। अज भी असी हाँ जी मिठा सिंह जी महाराज जी ओ बल्ले 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 गुलाटी साहब जी हो जय हिंद डॉक्टर साहब जी जय हिंद आओ जी जी आया डॉक्टर साहब बैठो 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 गुलाटी साहब बैठो जी बैठो। हाँ 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 जी अज की आंदे हुंदे भाग ला चे बेटे लो लो महाराज मिठा सिंह जी तुसीं बैठक दे विच बुलाउंदे हो। ये देखो तकनीकी ज्ञान जी जी ते बैठक ये बड़ा गूढ़ा रिश्ता दोवां दा मिठा सिंह जी। बिल्कुल बिल्कुल बैठक मतलब ये हुंदा जी हाँ भी बैठ के गल्लां करनियां और गल्लां वो करनियां जिहदे नाल तुहानूं भी फायदा होवे ते सुणन वाले भी बिल्कुल सही गल है ना। ते डॉक्टर साहब नूं तुसीं नाल लिआए आ जरा जान पहचान कराओ। हाँ मिठा सिंह जी इन्हें डॉक्टर गुरदीप सिंह अच्छा जी ये खेतीबाड़ी अफसर ने हाँ खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग कपूरथले च अपनी सेवा निभाउण दे ने। वाह जी वाह कपूरथला रियासती शहर है जी। बिल्कुल मिठा सिंह जी हाँ कपूरथला बहुत वधिया शहर है उत्थों आए आ वधिया शहर तो वधिया बंदे आने आ। आला अफसर नहीं साडे हाँ बड़े साइंसदान ने और तकनीकी ज्ञान दी बड़ी महारत रखते हैं जी। चलो अज फिर सानू पूरी जानकारी हाँ, दूजी गल ये आ अपना गुलाटी साहब जी जी अज तरीक किन्नी आ आज 8 मार्च 8 मार्च ते अज दा दिन केड़ा हुंदा भला अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। हाँ देखा कौमांतरी पद्धर ते महिला दिवस जिहड़ा जी मनाया जा रहा है मतलब पूरी दुनिया ही डॉक्टर साहब इनू मनाउंदी आ ते अज दे दिन खास तौर ते असी पूरी दुनिया च जिथे जिथे औरत बैठी आ काम करदी आ साडे वालों प्रणाम है। वाकई बिल्कुल जी मिठा सिंह जी प्रणाम बनदा है और औरतों का योगदान हमेशा ही नुमाया रहा है। खेती की गल कर लीए मैं कोई ऐसा खेतर नहीं मिठा सिंह जिथे औरतों ने अपनी भूमिका नूं मजबूत नहीं किया। नहीं बिल्कुल गल तुहाडी दुरुस्त आ जी कहंदे आ कि इस दुनिया च बंदे अदीब है भी जिन्ने क्या बात है इस दुनिया च अमीर गरीब है भी जिन्ने जी दात तां इह दाते दी आ पर जम्मे किन्ने। क्या बात सही गल सही जी जन्नी ते देखो औरत ही है औरत ही आ इसलिए ये अव्वल नंबर ते आ जी। साडे गुरुआं ने भी कहा जी औरत दा स्थान पहले नंबर ते आ। देखो मिठा सिंह जी जड़ियां सभ्यतावां जेड़े मुल्क दे विच औरतां हत्थ बाग डोरे जी जिथे औरतां नूं हकूक पूरे मिले है नुमाइंदगी करदियां और देखो मुल्क ने हमेशा तरक्की कीती है और सभ्यता ने हमेशा तरक्की कीती है जी कीती है बिल्कुल जो साडा मुल्क भी है साडा मुल्क भी बिल्कुल है जी बिल्कुल बिल्कुल केड़ा खेतर आ जिथे साडे मुल्क च औरत अगे नहीं है बिल्कुल सही गल हाँ तो इस करके एक बारी फिर नमनिया जी है ना। एक दूजी गल जिहड़ी मैं तुहाडे नाल करनी सी जी मिठा सिंह जी कि गुलाटी साहब जी हो डॉक्टर साहब जी हो जदों आई सी ना नामराद बीमारी साडे भी पूरी दुनिया च ही आई सी जी जी है ना असीं बहुत डरे सी घरों बाहर नहीं निकलते है ना सारा कुछ देख के जाना पैंदा है नेरा ही हो गया है ना तो उदों डर बहुत लगता सी पर हुण डरन की लोड़ नहीं वैक्सीन आ गई है दवाई आ गई है तुहाडी गल बिल्कुल दुरुस्त है वैक्सीनेशन भी आ गई है ते नाल दे नाल ध्यान देन दे नुकते भी रखने चाहिए ने वो ते है डर बरकरार रखना चाहिए नहीं वो ते है मतलब जेड़ा डर उदों सी वो घट गया थोड़ा नहीं हुण बहुत फर्क है जी एहतियात ते पूरी रखे एहतियात पूरी रखो एहतियात ते रखनी है असी अजे और रख रहे हैं असी आ तुसीं देखो असी आ विहड़े दे विच सैनिटाइजर पहले छिड़कीदा तुहाडे आउण तो पहला छिड़ गया सी है ना तां बैठीदा असी ਐਵੇਂ नहीं असी बहिंदे पर ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ भी हुण सानू ध्यान देना पैना क्योंकि दवाई च भी असी नंबर अव्वल ते ही आए हैं जी बिल्कुल। मिठा सिंह जी ਜਿਹੜੇ अंग्रेज ने वो साडे को अज दवाई ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮਿਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਦੌਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜੀ ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੀ 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 ਟੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੁਸਤ ਆ ਤੇ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਅ ਆਏ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਮਿਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਆਲੂ ਵਿਕਿਆ ਜਲੰਧਰ 500 रुपए क्विंटल अमृतसर 400 रुपये मलीरकोटला 700 ते 60 रुपये जी फाजिलका 700 रुपये खन्ना 400 रुपये ते अबोर 550 रुपये आलू का पा रहा गंढे सुके प्याज जिन्हों आने आप जलंधर 2000 रुपये अमृतसर 1600 रुपये मलीरकोटला 2800 रुपये फाजिलका 2000 खन्ना 2000 ते अबोर 2800 ते 90 रुपये क्विंटल विके जी। टमाटर अज विके जलंधर 600 रुपये क्विंटल अमृतसर 800 रुपये मलेरकोटला पा रहा जी 1500 रुपये वाह फाजिलका खन्ना ते अबोर
ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਟਮਾਟਰ ਰੇਟ ਵਿਕਿਆ ਜੀ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਟਮਾਟਰ, 1500 ਭਾਅ। 1500 ਰੁਪਏ। ਗਾਜਰ ਅੱਜ ਵਿਕੀ ਆ ਜਲੰਧਰ 600 ਰੁਪਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 500 ਰੁਪਏ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 1100 ਰੁਪਏ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ 800 ਰੁਪਏ, ਖੰਨਾ 500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਅਬੋਹਰ 575 ਰੁਪਏ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ, ਮਤਲਬ ਪੌਣੇ 600। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰੇ ਮਟਰ ਅੱਜ ਵਿਕੇ ਆ ਜੀ ਜਲੰਧਰ 1000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 900 ਰੁਪਏ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 1800 ਰੁਪਏ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 1500 ਰੁਪਏ, ਖੰਨਾ 1300 ਰੁਪਏ ਤੇ ਅਬੋਹਰ 1100 ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਹਰੇ ਮਟਰ ਵਿਕੇ। ਹਰੇ ਮਟਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਆਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਏ ਜੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ, ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 0181 281 42 61, 0181 281 42 64। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਹੋਊ ਹੈ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਲ ਫੜਾ ਦਿਓ ਆਪੇ ਛਿੜਕਾਊ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਦਈਏ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰੋਲ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਸੀ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਨੇਰੇ ਪਈ ਵੀ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖਾਦਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਖਾਦ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਖਾਦ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਬੂਟਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਵਾ, ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੁੱਜਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੱਕੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਸਾਰਾ, ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ 16 ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ 16 ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਰ 17 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਇੰਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਮੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦਲਨੇ ਪੈਣਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ ਉਹ ਹਰ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ
ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਾਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤਰੀਕਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੈਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੱਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ 1.5% ਆਪਣਾ ਰਕਬਾ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 18% ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 1.5% ਦੀ ਰਕਬੇ ਚੋਂ 18% ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਪੂਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 28% ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਣਕ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 11% ਝੋਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 7% ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ 20% ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਰਸਾਇਣਿਕ ਆ। ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਖਾਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੱਜਣਾ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਸੁਣ ਲਈਏ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜੀ। ਜੀ 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 ਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਜਾਰੀਆਂ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਾਦਾਂ ਜਾਰੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀਆਂ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀਆਂ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਬਈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਤੇ ਖੋਤਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 143 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖਾਦ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 243 ਹੈ। ਵਾਹ, 100 ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। 100 ਕਿਲੋ ਸਿੱਧੀ ਵੱਧ ਗਈ 1 ਕੁਇੰਟਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਖਾਦਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਖਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਬੂਟਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨੇ ਸਮੇਂ ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੱਟਾ ਦੇ ਆਇਆ ਜੀ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਸੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੌਸਮ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਖਾਦ ਘਟਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਆ ਉਹ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਰੂੜੀ ਖਾਦ, ਹਰੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਣਕ ਦੇ ਵੱਢ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਮੂੰਗੀ 55 ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਕੇ ਫਿਰ ਝੋਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 55 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ, ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਆ। ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਈਵਨ ਛੋਟੇ ਤੱਤ, ਵੱਡੇ ਤੱਤ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵਾਣੂ ਨੇ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਾਣੂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੱਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਟ ਗਿਆ। ਖਰਚਾ ਆਪਾਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ,
ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਰੀ ਖਾਦ ਔਰ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਘਟਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਹਰੀ ਖਾਦ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਹਰੀ ਖਾਦ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟੂ, ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਰਖੇਜ਼ਪਣ ਘਟ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਨੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਰੀ ਖਾਦ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਵਧਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਵੀਕਾਂਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਨਿਹਾਲ ਖੇੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਦੀ 'ਚ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਦੋਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਆ, ਇਹ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਗਰਮੀ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 50% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, 20% ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜੀਵਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ 6 ਟਨ ਆਪਾਂ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਆਪਾਂ ਪਾਉਨੇ ਆ ਤੇ 35 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਘਟਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਵਾਹ, ਘਟਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੇਖੋ, ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਬੇਅੰਤ ਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀਵਾਣੂ ਪਾਉਨੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਕਸ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀਵਾਣੂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਣੂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਰੂੜੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ 70 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਣੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਰਲ ਗੱਡ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਤਦ ਹੀ ਹੋਊ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਹਰੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਜਾਂ ਹਰੀ ਖਾਦ ਜਾਂ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਆ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ? ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਪੱਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਫਾਇਦੇ ਘੱਟ ਆ। ਵਧੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, 50% ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ
ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਧ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਹੈ। ਜੀ 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 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਵਾ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਧੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੇਖ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰ ਸੱਦਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਫਸਲ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈਏ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ 90 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਜੀ, ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ 9.1 pH ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੋਤੀ ਭਰੋ ਦਿਓ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਤੀ ਭਰੋ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਦੇ pH ਜੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਹੈ। ਟਿੱਬੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਖਾਰਾਪਨ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਲਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ pH ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ pH ਜਿਹੜੀ ਆ, pH ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇਜ਼ਾਬੀਪਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਚ ਦੇਖੋ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਆ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਟਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਹਰੀ ਖਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰੀ ਖਾਦ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਦੱਸਤਾ, ਮੋਤੀ ਪਰੋਤੇ ਜੀ ਗੱਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਓ ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਪਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀ ਪਊ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ? ਗੁਲਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜੀ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਗਰ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਾਣੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਸੋ ਖਾਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਖਾਦ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹ, ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਾਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਲੈਣੀ ਆ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਊਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਆ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜੀਏ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਨੱਸਰ ਆ ਮੌਸਮ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਘੱਲੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਛੱਡੀਏ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤਾਪਮਾਨ,
ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 19.8 ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 26.5 ਤੇ 14 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 28.4 ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 17 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 29.4 ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 16.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 17.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਆ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਛਿੱਟੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਖਤ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਖੇਤ, ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ, ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਮਾਰਗ, ਜਲੰਧਰ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ 144001 ਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ddpunjabijalandhar@gmail.com। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਭਾਵੇਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਓ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ।